ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੀਵਲ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਭ। Thank you very much, Baji. Always a pleasure to be on your show. I know we're not there in person, but I guess COVID is teaching us new ways and mechanisms to be able to interact with ourselves and the world. Well, it's always good to see you in person, Mr. Sarkaria. But again, thank you for taking our call, because I know with whatever is happening with COVID-19 all around the world, coming down to Ontario, you're a big part of the Ontario ministry, as you are a minister in the PC party of Ontario. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, whatever you're comfortable in, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਲਈ? Sure. So I'll do both. I'll start with, we're in a very unique circumstance. Just ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ COVID jo virus chal rahi hai, we have to take big measures here to ensure the safety and security of all the people in the province. So je assi as a province vekhde hain bhi jo decisive leadership di lord si premier for ne emergency declare kar ditti si province de vich. So Tuesday de vich emergency declare kar ditti si. Us de oda matlab or the reason for that is because we now need to legally enforce the fact that, tusi restaurant ja baar de vich ja ke utthe baith ke kha nahi sakde. You can only do takeout. 50 person and under the congregation that tusi kar sakde hain, maximum 50. If we're talking about schools, private, public, oh bhi band kitte gaye, childcare facilities, daycare facilities. So काफी बड़े step जो है गया वो लेने पे. I know a lot of the businesses are doing work from home where possible, so limiting the interaction between people. The नाल जो Tuesday emergency declare की थी गई सी होते, we also introduced a $300 million emergency fund for healthcare to support much of the increasing need in because of COVID. So जिथे असी $300 million assessment centers was the equipment, masks, gloves, more sanitizer, respirators. We're working collectively to combat the challenges that are currently present. We think by taking decisive action, जो ਅਸੀਂ emergency declare ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ step ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ provinces ਨੇ ਉਸ emergency ਨੂੰ declare ਕਰਕੇ, because we're in a very serious situation. ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਮੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੀਪਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? So ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ emergency declare ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ enforcement province ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ enforcement ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, $1,00,000 ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ it's a very serious matter. ਇਸ ਨੂੰ lightly ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ lightly ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ we have to take the initiative, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, we should talk to our families, we should talk to the people around us, we should give the advice ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। I know ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਪਰ ਦ ਫੈਕਟ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਔਨ ਦੇਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉਸ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੇਖਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੇਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਸੋ the gurdwaras are taking it very seriously the places of worship are taking it very seriously ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ over 50 people is now not allowed so you know ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ if we can be more proactive right now and rely on the advice of the chief medical officer and if we can rely on the advice of the medical professionals then ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ we can limit the exposure of the virus and that's what we want is ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ remove ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਚਰਚਿਸ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਹਿਊਜ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਔਨ ਅ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ? Yeah, I think ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ $300 million ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਸ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਂਸਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕੇਜ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ eligibility ਹੈਗੀ I believe for places of worship to apply if they have any liquidity pressures so I think ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ they're also facing the same pressure as businesses so we all got to collectively work together to find a solution that works for all of us। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੈਕਿੰਗ ਯੂ ਫੋਕਸ ਅਪ ਜਦੋਂ ਵੀ COVID-19 ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਨਾਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Obviously ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ we'll spare no expense on the health side to ensure that all of our money is spent to ensure the health and safety of our all Ontarians so ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ obviously the government will remain focused on delivering the best healthcare for all Ontarians ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ stronger more robust ਰੱਖ ਸਕੀਏ where can we introduce more technology into our hospitals where you know there's a lot of self-isolation right now how can we integrate virtual care that our government was doing ਜਿਹੜੀ virtual care ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲੀਵੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੀਏ so we're going to learn a lot from COVID and we remain committed ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ election campaign ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ hallway healthcare ਨੂੰ finish ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ and that's what we really want to focus on whether it's now going forward but immediate term
we need to ensure that all healthcare needs of this province in relation to this crisis are being taken care of. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਅਗੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਈਵਨ ਦੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਜ਼ ਹੀਅਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਇਟ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ Well, obviously, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ we'll push those forward. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I think ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ spending whether it was $27 billion over 10 years on medical expansion or infrastructure products. We're going to continue to fight for those projects. But continuing right now, we're focused on ensuring that the system, जो virus चल रही है इस वक्त उन्हें handle किया जावे. But just as we promised in our election campaign, we're going to end hallway healthcare. We remain committed to that. Long-term care beds ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ and more acute care or funding for healthcare beds continues to be a need for the city of Brampton and ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ Brampton ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ Queen's Park ਲਿਆਵਾਂਗੇ Well, we're going to go on a short break. ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ The Grewal Show. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ontario ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਬੈਕ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗ੍ਰੇਵਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ontario ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਿਸਟਰ ਸਰਕਾਰੀਆ Thank you very much once again. So we were talking about your self-isolation just before we went on break. How are you feeling so far? You know what? It's ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ but it's so important ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੀ public interaction ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ so where it's challenging it's also a good break to spend with a lot more time with family and being able to communicate across the world through phone, teleconference, it's all a part of the different challenges that COVID has brought upon us. Well, we thank you as an individual from all our viewers because ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ MPP ਆ ਸਾਡਾ MPA ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ now the leadership comes into play and you're playing a vital part into that whole thing. No, I appreciate that. Thank you very much. Jithe Premier Ford has always been a strong advocate of leadership, decisive decision. ਉਹ ਕਦੀ decision ਲੈਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ decision making ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ province ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ so ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ focus ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ focus ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ on making sure the health and safety of everyone is protected. I think that's the most important part. So coming back down to like ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਹਨਾ when you drive around we still see ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ So ਜਿਹੜਾ recommendation ਸਾਡੀ government ਵੱਲੋਂ public health officials ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ social distancing ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਣਾ at least 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ that's the 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ usually park benches are very small we shouldn't be doing that because we have to take the advice very seriously right now ਜੋ medical professional ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ advice ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ advice ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ then we'll have a better opportunity to overcome a lot of what's happening right here in this situation. So, spread ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ community transmission ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਆ COVID patients ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ
local individuals or infecting local individuals. So that's the key part to all of this, and that's what we really need to focus on, and really need to ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ prepare ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ to ਆਪਣੇ save. ਬੀਜੀਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ Exactly, and I know ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ they're so used to their routines, ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ, but ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ please take very good care of your grandparents, your parents, and ensure that they are listening to the advice of medical professionals and staying isolated and staying quarantined. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੂਰੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਪ ਟੂ 60 ਡੇਜ਼ ਲੋਕ ਡਿਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਫ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਜੌਬ ਔਰ ਨੋ ਮਨੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਔਨ ਐਨ ਓਨਟੇਰੀਓ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ So obviously Wednesday ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ fiscal ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਟੈਪ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਧਾਤਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ credits वापस करते defer करती हैं payments होना सी city council Mississauga ने भी ਅਤੇ Toronto ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ city tax ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ defer ਕਰਕੇ pay ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I think ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ plan announce ਹੋਗਾ Wednesday ਦੇ ਉੱਤੇ we'll take into consideration many of these challenges so ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ small businesses ਦਾ cash flow ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ support ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ so what is the best way to help solve the issues what is the best way to support whether it's the small businesses how do you keep them alive how do you keep them surviving through this crisis pandemic ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ so we can ensure that businesses survive and businesses move forward so that's definitely a focus for us we're looking at what other jurisdictions are doing we're looking at bihor ki ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਅਤੇ US ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਟੇਰੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we have to rely on their medical advice so nothing is off the table we will do anything to protect the health and safety and well-being of Ontarians ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ emergency essential services ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ lockdown ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ supply chain ਨੂੰ understand ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ because if we look at say for instance how do we are going to supply grocery stores pharmacy drugs getting to the stores gas essential services so coffee supply chain ਹੈਗੀ ਹੈ that you have to look at and think of and you have to take away remove from and include in as an essential service if there is ever a way. So the conversations, of course, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ recommendation ਮਿਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ Ontarians ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ support ਕਰਾਂਗੇ for whether it's the businesses, whether it's the communities, Ontarians who are struggling. We know it's difficult times for a lot of people, but we'll be there to support. And Premier Ford ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ decision make ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ step ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਥੋਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਨ? ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਵੀ ਹੈਵ we can go online. We're more technologically savvy. So I still same advice to the kids is the kids don't take it seriously. I know a couple days ago, St. Patrick's Day, everyone was out hanging out. ਉਹਨਾਂ ਨੇ advice ਨਹੀਂ ਲਈ, but it's very serious. ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ youngsters ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। And so it's very, very critical that you guys take it seriously and that you guys listen to the advice of medical professionals. I know it's going to be it's going to be boring. You're going to say you're bored. But this is a good time for you to sit at home, whether you want to read, you want to go on the internet. You have so many distractions, whether you go on YouTube video, read books, learning services. Those all exist right now. So for us to be able to do that instead of going out and congregating in large groups, whether it's friend groups and other groups. So you're seeing the impact across, ਹੁਣ NBA ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ, NFL, NHL, MLB ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, that means we should very obviously very much take it seriously. ਉਹ ਤਾਂ big revenues ਆਉਂਦੇ ਨੇ, now everything shut down. Exactly, and so that's why how important it is for so many people to really take this into consideration and be more vigilant. So at the end, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ other than COVID-19, I think ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ question ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ anytime ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ since we're on the topic of COVID-19, please be safe, listen to the advice. ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੀਟੇਲਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। So we're more than happy to support in any way possible. From our government, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, economy ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ। So we're more than happy to do that. And with that, I want to thank you, Paji, again for the opportunity to be on your show, and look forward to coming back again. Thank you for coming on the show, Prab. And ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ The Grewal Show. ਇਹ ਸਨ Prabmeet Sarkaria, Minister, PC Party of Ontario. ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ I hope you enjoyed. Call us, email us, either way, contact us, let us know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Grewal Show ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you for watching Grewal Show. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।